لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم থাকে দেখে মুয়াজ্জিন কই মুয়াজ্জিন গেল কোন আছে ঠিক আছে সে মেশিন চালা দিবা আসবে জাকার মুত্তর যাবে بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ولده سيدنا مرشد مكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا وعلى ولده سيدنا مرشد مكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا وعلى آله سيدنا مرشد مكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وعلى آله سيدنا مرشد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا وعلى آله سيدنا مرشد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا وعلى آله سيدنا مرشد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا وعلى آله سيدنا مرشد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا وعلى آله سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا وعلى آله سيدنا مرشد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا وعلى آله سيدنا مرشد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والحمد لله رب العالمين. कौन है उनके बराबर या वली मर्तबा सैयदा है जिनके या वली मुर्तजा सैयदा है जिनके हम सब या वली मुर्तजा लाहम का लाहमी के साया हो नबी की जान हो लामी के साया हो नबी की जान हो जानो दिल कुर्बान तुम पर दो इस तहय्यत से नजात मुझे को बहरे पंजतन दो इस तहय्यत से नजात फकीर बख्शिश में होशिश दर बख्शिश मैं होशिश दर या अली और तुझा आपके वो बकरो उस्मा नो मर है यादगार आपके वो बकरो उस्मा
मुसल्लम है कि मुस्लिम है तुम्हारा दोस्तदार। जब मुसल्लम है कि मुस्लिम है तुम्हारा दोस्तदार हो अदू का फिर ना क्यों कर या अली ये पर तुझा हो अदू का फिर ना क्यों कर या अली ये पर तुझा। तुम्हें अज़ानो वक़्त तक भी रे नमाज आते हो याद। तुम्हें अज़ानो वक़्त तक भी रे नमाज आते हो याद। सुनते ही अल्लाहु अकबर या अली मरे तुझा। सुनते ही अल्लाहु अकबर या अली मरे तुझा। क्यों न हो दिलदार आलम हज़रत महबूब पाक। क्यों न हो दिलदार आलम हज़रत महबूब पाक। आप ही के तो ही दिलबर या अली मरे तुझा। आप ही के तो है दिलबर या अली मरे तुझा। शाहिद इल्म मुस्तफा के दरबा गौ से है। शहीद इल्म मुस्तफा के दरबा से है। आप उस शहर के दर या अली मरे तुझा। आप उस शहर के दर या अली मरे तुझा। कौन है उनके बराबर या अली मरे तुझा। सैयदा जिन्हें हम सब या अली मरे तुझा। सैयदा जिन्हें हम सब या अली मरे तुझा।
चाँद गर दूं पर आया हे आज़ागा हो गया ताजा दर्दो गम शहीदे करबला का हो गया ताजा दर्दो गम शहीदे करबला का हो गया चाँद कर दूं पर आया हे आज़ा का हो गया ताजा दर्दो गम शहीद करबला का हो गया बागे तारा जे खाजा शाह हे खुदा का हो गया बागे तारा जे खाजा शाह हे खुदा का हो गया खागो गुन आलो दाशाह खैरुन्निसा का हो गया खागो गुन आलो दाशा खैरुन्निसा का हो गया हज़रत शाबीर पर जाफा का हो गया हज़रत शाबीर पर जाफा का हो गया मोमिनों का काबाए दिल घर आज़ा का हो गया मोमिनों का काबाए दिल घर आज़ा का हो गया गुलशाने खातूने जन्नत लुट गया इस चाँदे में गुलशाने खातूने जन्नत लुट गया इस चाँदे में खानो माता राज इब्ने मुर्तज़ा का हो गया खानो माता राज इब्ने मुर्तज़ा का हो गया जिनका नाना जिनके नाना के लिए पैदा हुए दोनों जहां जिनके नाना के लिए पैदा
खुदा हुए दोनों जहां खाते में जुल्मो जोरे उन पर अश्क आगा हो गया खाते में जुल्मो जोरे उन पर अश्क आगा मर गया गम में शहीद करबला के ये जामीन मर गया गम में शहीद करबला के ये जामीन मौत आए दिल हमारा आज पूरा हो गया मौत आए दिल हमारा आज पूरा हो गया चाँद कर दूं पर आयाम हे आजा का हो गया ताजा दर्दो गम शहीद करबला का हो गया ताजा दर्दो गम शहीद करबला का हो गया Selam. यादे ग़मे हुसैन में दिल को फना करो दिल चाहता है जान भी और फिदा करो दिल चाहता है जानो भी उन पर फिदा करो याद ग़मे हुसैन में दिल को फना करो दिल
दिन तौफीक हो तो जिके शाहादत मेरा दिन फरियाद आहो माला हो जा किया करो फरियाद आहो नाला हो जा किया करो ये गम है जैसे गोना माप होता है ये गम है जैसे गोना माप होता है उसे गम में दिल को आपने न क्यों कर पैदा करो उसे गम में दिल को आपने न क्यों कर पैदा करो या रब आता हो मुझको गमे शान करबाला या रब आता हो मुझको गमे शान करबाला हर वक्त आपने रब से यही इल्तिजा करो हर वक्त आपने रब से यही इल्तिजा करो या शाह कर पाला मेरे आज मल पाहो करम या शाह कर पाला मेरे आज मल पाहो करम आओ उसकी मांग बात का मैं मुझदा सुना करो और उसकी मांग बात का मैं मुझे दा सुना करो याद में हुसैन में दिल को पता करो दिल चाहता है जाने भी उन पर पैदा करो दिल चाहता है जाने भी उन पर पैदा करो आज पवित्र मुहर्रम शरीफेर 5 तारीख पार हुए 6 मुहर्रम रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज के 5 तारीखे কারবালা প্রান্তরে তিনার পরিবার পরিজনদের থাকার জন্য তাঁবু তৈরি করেছেন। কিন্তু তাঁবু তৈরি করার আগেও তিনি বারবার এজিদের সেনাবাহিনীদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলেন যে আমি তো তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি, তোমরা আমাকে দাওয়াত করে এনেছো, আমি তোমাদের মেহমান, এখন তোমরা আমাকে চতুর্দিক দিয়ে ঘেরাও করে নিয়েছো,
আমাকে যদি তোমাদের ভালো না লাগে তাহলে আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। অন্যথায় তোমরা আমাকে এতই যখন পীড়াপিড়ি করছো, তোমাদের নেতা ইয়াজিদের কাছে নিয়ে যাও। ইয়াজিদ যেটা ভালো মনে করবে সে তাই করবে, কিন্তু ইয়াজিদের সেনাবাহিনীদের ভিতরে এই সমস্ত বাণীর এবং এই আহ্বানের এবং হজরতে ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালামের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও আল্লাহর রসুলের পক্ষ হইতে তিনাদের সাথে কি সম্পর্ক, কি আচরণ, কি ব্যবহার, এইটা তারা দেখেছে। আল্লাহর রসুল হজরত ইমাম হুসাইনের সঙ্গে কি ব্যবহার দেখেছে। যেমন একবারকার ঘটনা, আল্লাহর রসুল হজরত ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম ছোট, 5 থেকে 6 বছর বয়স, সাথে রওনা দিয়েছেন, তিনি বাহির হয়েছেন। সেখানে অন্যান্য বিশিষ্ট কিছু সাহাবার সঙ্গে সামনে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গেও কিছু ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে। তা আল্লাহ রসুল ওনাদের সঙ্গে ওখানে কথোপকথন করতেছিলেন, কথা বলতেছিলেন। আর এর ভিতরে ছোট ছোট যেই কয়জন খুব সে দৌড়াদৌড়ি, ওরা আনন্দ, ওরা খেলায় মাইতে পড়লো, দৌড়াদৌড়ির মধ্যে খুব ব্যস্ত হয়ে গেল। আল্লাহ রসুলের কথা শেষ, তিনি তখন হুসাইনকে ধরলেন, দেখলেন যে হুসাইন ঘেমে গিয়েছে, দৌড়াদৌড়ি করে হুসাইন ঘেমে গেছে। তারপরে তিনি তিনার জামা দিয়ে যে হুসাইনের শরীরের ঘাম মুছে একদম বুকের সঙ্গে জড়াইয়ে ধরলেন আর কপালে চুম্বন করলেন। এরপরে আল্লাহর রসুল কয়েকটা বাচ্চা ছিল, তাদের ভিতরে একটা বাচ্চাকে আল্লাহর রসুল এমনি ভাবে তাকেও গাও মুছে দিয়ে একদম বুকের সঙ্গে জড়াইয়ে ধরলেন, আর কাউকে না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কয়েকজন বাচ্চা একসঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করেছে, হুসাইন আপনার সবচেয়ে প্রিয়, কলিজার টুকরা, জান, তাই আপনি তিনাকে বুকের সঙ্গে লাগিয়েছেন, কিন্তু আর কয়েকটা বাচ্চার মধ্যে শুধু একটা বাচ্চাকে আপনি এমনি ভাবে জড়িয়ে ধরলেন, আর তো কাউকে জড়িয়ে ধরলেন না। আল্লাহ রসুল বললেন যে শোনো, এই বাচ্চাগুলি দৌড়াচ্ছে, আমার হুসাইনও দৌড়াচ্ছে, আমার হুসাইনের পিছনে পিছনে এই বাচ্চাটা দৌড়াচ্ছে। ওর পিছনে দৌড়ানোর কারণে ওই বাচ্চাটাও আমার দিলের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, বলেন আল্লাহ। ইমাম হুসাইনের পিছনে যদি একটা বাচ্চা দৌড়াইলে আল্লাহর রসুলের এত কাছে হয়ে যায়, তো ইমাম পাকের জন্য যদি কোনো মানুষ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত তিনার শোকে শোকাহত হয়, তিনার দুঃখে দুঃখিত হয়, তিনার বেদনায় বেদনাহত হয়, এবং তিনার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে মানুষ চেষ্টা করে তিনার এই দুঃখ বেদনাটাকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য, তাহলে ওই লোকটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের কত নিকটবর্তী হয়ে যাবে। একজন কইতে পারে তুমি ওই জায়গায় যাও, ওই কাজ করে, এই কাজ করে, কি কাজ করে? আওলাদে রসুলের দরবার পাকে যদি কোনো লোক একটা ছোট্ট খোয়া পড়ে আছে, একটা গাছের পাতা পড়ে আছে, এইটাও যদি সে সরিয়ে ফেলে, এইটাও তার ওই খানদানের নবুয়তের দরবার পাকের খেদমতের ভিতরে পরিগণিত হয়ে যাবে। তা আজ তিনি তাবু তৈরি করেছেন, তিনি অত্যাধিক বেচাইন, খুব গমগিন, নিজের জন্য তিনি কোনো চিন্তা করছেন না। তিনি চিন্তা করছেন তিনার পরিবার পরিজন যারা আছে
তাদের জন্য, যে এরা আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে এসে এমনিভাবে ঘেরাও করে ফেলল, এবং যত কথাই বলি কোনো কথা এরা কর্ণপাত করে না। কিন্তু এরা তো দেখছে, প্রশ্নটা হলো এরা দেখছে, এরা দেখে সেরে মানে নাই। তো দেখে সেরে যেই লোকটা মানে নাই, তার অনুসারীরা না দেখে কি করে মানবে? কোনো যৌক্তিক কারণ আছে যার কারণে এই বিরোধিতাকারীরা ওই গ্রুপের লোক হওয়ার কারণে এরা তো আর ওই ঘটনাগুলি দেখে নাই, এইগুলি কিতাব আকারে আসছে, তারা বিশ্বাস করে না। তারা কি বিশ্বাস করে না? সেই দিন একজন লোক এসে আমার কাছে বলল, এক জায়গায় গিয়েছিলাম মিলাতে, তখন কয়েকজন মোল্লা মৌলভী আমাকে ধরে বলল যে তোমরা এরকম হাই হোসেন হাই ইমাম করো, বলে যে আমরা আহলে বায়তকে ভালোবাসি, তাই তিনাদের দুঃখে দুঃখিত হই। ওর ভিতরে দুইজন বলে বসলো, আমরা তো হাসান হোসেন মানি না। নাউজুবিল্লাহ। দেখছেন, ওই লোকটার সামনে বলে বসলো আমরা তো ইমাম হাসান হোসেনের মানি না। তাহলে ওই লোক আর কি করবি? ওই লোক তার অত জোর দিয়ে ভর দিয়ে কথা বলবার পারতেছে না, সেই সাহস নেই। ওইরকম কথা যদি আমার সামনে করছে, ওই ধরনের কথাটা যদি আমার সামনে হতো তাহলে ঠিকই ঠিক করে দেব যে মানবা কি মানবা না। তো দেখেন কত বড় উদ্ধতাপূর্ণ আচরণ। তো এই ধরনের লোক তো বেশি, এই ধরনের লোক কি বেশি। ওনাদের আওলাদে রাসূলদের আহলে বাইত পাকদের পাগলের সংখ্যা খুব কম। পাগলের সংখ্যা কি খুব কম। এখন আমরা যদি রসুলের পাককে মানি, আল্লাহকে মানি, তাহলে আল্লাহর রসুলকে মানতে হবে। আল্লাহর রসুলকে মানলে তিনার কথা মানতে হবে। এখন তিনার কথা নিয়ে এত হাদিস শরীফ, এত উক্তি, এত কোরআনের আয়াত, তাও ওরা মানে, ওরা কি মানে না। এত বর্ণনা, ওরা এইগুলিকে মানে না। ওরা মনে করে কি আমরা যে সমস্ত কোরআন পাকের আয়াত উপস্থাপন করি এবং হাদিস শরীফের যে সমস্ত হাদিস শরীফ আমাদের এই তরিকা পাকের ওলামায়ে কেরামগণ উপস্থাপন করেন, ওরা মনে করে এইগুলি কোনো কিতাবেই নেই। ওরা কি মনে করে? এইগুলি কোনো কিতাবেই নাই। ওরা এইগুলিকে মানে না। এবং যদি ওদিকে হয়তো মন গড়া, আল্লাহ রসুল মন গড়া কত কথা কইছে, নাউজুবিল্লাহ। কারণ আল্লাহ কোরআন পাকে বলছে আমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া। তুমি কি মনে করো আমার দোস্ত আমার রসুল নিজের ইচ্ছায়, আবেগে কিংবা কোনো কিছু তাড়নায় কথা বলেন? কোনো কথা বলেন? ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুহা। যতক্ষণ আমি আমার দোস্তকে না বলছি ততক্ষণ আমার দোস্ত কোনো কথা বলেন নাই। তাইলে আহলে বাইত পাক সম্পর্কে, মাওলা আলী সম্পর্কে, খাতুনে জান্নাত পাক সম্পর্কে, দুই ইমাম পাক সম্পর্কে আল্লাহর রসুল জবান পাকে যা বলেছেন সবগুলি কি আল্লাহর কথা, আল্লাহর কথা। এবং ইমানদার যে হবে সে অবশ্যই আল্লাহর কথাকে মানতে হবে। আল্লাহ আমাকে আপনাকে শক্তি দিক, আমরা যেন আল্লাহর কথা, আল্লাহর রসুলের কথা মানতে পারি এবং আহলে বাইতদের প্রেম ভালোবাসা, আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের ভিতরে স্থান পায়। আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুন। আয়েশা হে তারে বোরা আপে কো কোসে সানা কোশায়ে দেগে জাফা আপে কো কোসে সানা কোশায়ে দেগে জাফা
जाने के कहा हुए वो जो मुसलमान थे, जाने के ख्वाब हुए वो जो मुसलमान थे, बेटे रसूल खुदा आपको से सलाम, बेटे रसूल खुदा हामी दीने नबी दिल बर मौला अली, हामी दीने नबी दिल बर मौला अली, दीने के है पेशवा आपको से सलाम, दीन के है पेशवा आपको से सलाम। आए मेरे सुल्तान दी लाल हो जन्नत नशीब, आए मेरे सुल्तान दी लाल हो जन्नत नशीब, उस करम में हो जरा आपको से सलाम, उससे करम में हो जरा आपको से सलाम। सखत गुनाहगार है आज सुना चार है, सखत गुनाहगार आज जो नाचार है, अब ये जमील आपका आपको से सलाम, अब ये जमील आपका आपको से सलाम। ऐसा اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار বারে তাআলা আমরা যা কিছু বড় ভক্ত রয়েছে দিয়ান পাক মাতম পাক সালাম পাক আপনি ভুল ত্রুটি মাফ করে কবুল করুন ইয়া যা কিছু সরকার তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম পাকে ইয়ার হাদিয়া পৌঁছে দিন এক রকম 2 লক্ষ 70,000 পয়গম্বর আর পাকের হাদিয়া পৌঁছে দিন পাক পঞ্জাতনা হালি বাইত পাক তানাদের কদম পাকে হাদিয়া পৌঁছে খাস করে হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তিনার সঙ্গে জানরা কারবালা প্রান্তরে শুয়ে আছেন তানাদের কদম পাকে হাদিয়া পৌঁছে হুজুরে গৌসে পাক হুজুর মাওলা পাক হুজুর নবী পদ্মা হুজুর পাক ছোট শাহজাদা পাক মালিক পাক তানাদের কদম পাকে হাদিয়া পৌঁছে সমস্ত সাহাবা কেরামদের রূহ করে হাদিয়া পৌঁছে সমস্ত আউলিয়া আল্লাহদের রূহ করে হাদিয়া পৌঁছে সমস্ত উম্মত মুহাম্মদের রূহ করে হাদিয়া পৌঁছে আমি গুনাহগারের সঙ্গে যারা আমিন আমিন করছে আমাদের মুরব্বী আত্মীয় স্বজন যে এখানে শুয়ে আছেন তাদের প্রত্যেকের উপরে
দিয়ে পৌঁছে প্রত্যেককে বিনা হিসাবে জান্নাতি করে দেন দুনিয়ার সমস্ত কবরবাসীকে জান্নাতি করে দেন বারে তাআলা আমাদের প্রত্যেকের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দেন আমাদের ভিতরে যারা অসুস্থ পূর্ণ সুস্থতা দান করুন আমাদের প্রত্যেকের উপরে রহমত বর্ষণ করুন খাইরে বরকত দান করুন রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আমাদের প্রত্যেকের জান মাল ইজ্জত আবরি ঈমান আকীদা আখলাক সবকিছুকে আপনি হেফাজতে রাখুন আমাদের দোয়াকে আপনি কবুল করে নিন ইয়া আল্লাহ हर तरफ से रंज गम ने आके घेरा है मुझे दे पना या रब शहीदे करबला के वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्द अंदों के बुझ गौसुल आजम पीर मुर्शिद रहनुमा के वास्ते वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ذريته व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या शहीद